I hope yesterday's session people watched that, right? And at least somebody, one person sent, right? Who's that? Someone worked on it and sent the picture. Others, they didn't try. Okay. So we are discussing about the variables yesterday, right? What is the project name? C sharp, sir. C sharp test, right? Okay. So, so we discussed about variable. Variables, why we are using, see, in we are targeting C sharp programming language. In C sharp programming language, right? We first thing is variables. Okay. Why we need variables? Variables we required to store some particular data. To store the data, we required variable. Okay. So that is the variable, right? There is a syntax for the variables. What is the syntax? Data type. So if you remember the syntax, lifetime it is not going to change. Variable name equals to value. Any value you can store. Okay. So this is how we need to do it. Data type, variable name equals to value. Okay, right? So this is the syntax for variable. Why we are using the variable? To store the data. For example, you are talking about one entity. That entity is called student, right? Student name is one variable. ID, that is ID equals to 1, 2, 3, right? We discussed yesterday. Did we discuss this one or not? I didn't recall. Hello? Discuss it, sir. Okay. So this how it is a variable. Okay. So variable. Okay. Now I will ask Pujita, can you tell me one example for variable? For example, I am talking about a student. Some data about a student. Name of the student. Very good. So first of all, what we need to create with the entity name, we need to create one class. Okay. I want to talk about a student. నేను ఒక స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నా. సో స్టూడెంట్ అనే పేరుతో మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. సరేనా? సో మై క్లాస్ నేమ్ is స్టూడెంట్. Student is the class name, right? So this is my student. Okay, this is the class. How do you know this is class? There is a keyword, right? Class is the keyword. Besides the class, you will see the class name. Okay, this is the student. So now I would like to store some data related to student. So where I should store the data? Inside the variable, right? Inside the variable, I should store the data, right? So name, data type is string, and variable name is name equals to Pujita, right?
Any other details, Pujita? What is your ID? Something. 1, 2, 3. Okay. Is it string? If it is a number, what data type I should use, Pujita? Int. Very good. Int. If you want to store the data as a number, right? It is a number, right? Then you should use the integer data type. Okay. Now, okay, name and ID and course. String. Okay. String is the data type. Course is the name, variable name, and value. What course you are learning? Automation course? testing. Automation testing. So this is the variables here. Okay. So this how we can use the variables, right? So what is the syntax? Syntax always you should remember. 1 second. Battery is dead. Babu, लगाओ. Hey, Babu, लगाओ. Charger लगाओ. जल्दी, जल्दी, जल्दी. Okay. So what is the syntax? So always any variable you need to follow this syntax. Data type. Variable name equal to value. Variable name equals to Equal to value. value. Right? This is the way. So see here, this is the data type. Variable name equals to value. Data type, variable name equals to value. So any data, why I am using variable? Mainly to store the data, right? Actually, this is the value. Pujita, I am storing inside a name variable. 1, 2, 3, I am storing inside a ID variable. So why I said variable? In the variable itself, there is a meaning. That variable, the value, it may change at any time. Okay, now I declared name as Pujita. After some time, I may change that value to some, what is surname? SRM, what is that? My M. M, M like this. Okay, so initially I added the value here, initially Pujita. After that, I modified it, Pujita M. That means the value you can change at any time. That's where I am saying variable, the name. That is the reason we are calling it is a variable. Some okay. Some student details. Now see here, I declared the variable above, right? I am going to change the variable name. Name equals to push the M like this. So that is the meaning of variable. Variable in the sense, the purpose of the variable is to store the data. When we are discussing about an entity, the entity will have some attributes, right? Means attribute in the sense the entity, if I am talking about a person, the person may have 2 eyes, 2 legs, 2 hands, 1 nose, right? Ears, like this. These are the attributes, right? The person can perform or an entity can perform actions, right? That is called methods. ఆ actions ని ఇప్పుడు what actions a person can perform? He can walk, he can talk, he can dance, right? All these are the functions of a particular entity. ఓకేనా? సో ఈ ఎంటిటీనే మనం ఒక క్లాస్ అంటాం. యాజ్ ఎ హోల్ దిస్ ఈస్ ద క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, so syntax of variable, you got it right? Pujita, what is the syntax of variable? Data type variable name is equal to value. Okay, why I said variable? Why? What is the reason?
I kept the name is, this name is variable name. I am calling this is a variable, this is a variable, this is a variable. Why I called as variables? What is the reason I told here? What is the Is meaning of indicating the variable? value. The value you can change at any time. Initially, I added this name in the name variable. After that, inside the name variable, I can say anything. Initially, I kept this. After some time, I may change the value. Inside name, initially it was this is the value, but now dg, df, df, something. That is the meaning of variable. The variable name you can change at any time. Okay, the value, it can be changed at any time. That's why we call it is a variable. In the name itself, it is there. Vary, it varies the values. It varies the values. That is the variable. Okay, so when we are discussing about one entity, each entity must have some attribute, means some data about that entity. ఆ డేటాని అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటిని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం? వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, డేటాని వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఆ డేటాని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన 2 కళ్ళు ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఎన్ని కళ్ళు ఉన్నాయి? 2 కళ్ళు ఉన్నాయి కదా. ఈ 2 కళ్ళతో మనం ఏం యాక్షన్ చేయొచ్చు అంటే ఈ డేటాని బేస్ చేసుకొని మనం చూడవచ్చు కదా. మనకు 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి, దీంతో ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ వాక్ కదా. ఈ మన దగ్గర ఈ డేటాని, ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ సర్టెన్ థింగ్స్. ఆ థింగ్స్ నే మెథడ్స్, ఫంక్షన్స్ అంటాము. అర్థమైందా? మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? యాక్షన్స్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ యూజింగ్ దిస్ డేటా. అర్థమైందా? ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ హీ కెన్ డూ? కెన్ యూ టెల్ మీ సమ్వన్? ఏ స్టూడెంట్ కెన్, వాట్ కెన్ డూ ఏ స్టూడెంట్? Who are there? Karishma, are you there? Sir, I am there, sir. Yeah, tell me. Cheppu. What is my question? ఇప్పుడు ఏ స్టూడెంట్ వాట్ యాక్షన్స్ కెన్ డూ? స్టూడెంట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడబ్బా? Listens to the class. Writing. He can return, He he can can write the listen. something, right? He Read, can read, write, playing. or he listen to the class, right? All these are the actions. సో ఈ యాక్షన్స్ ని మనం ఏమంటాము? ఈ కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీలో ఫంక్షన్స్. C# లో ఎస్పెషల్లీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మెథడ్స్. ఫంక్షన్ అన్నా మెథడ్ అన్నా ఏదైనా ఒకటే. ఓకే, దాట్ ఇట్. ఇదే అబ్బా, ఇంతకు మించి ఏమీ లేదు. అర్థమైందా? వేరియబుల్, ఫంక్షన్. ఈ ఏ అట్రిబ్యూట్ తీసుకున్నా ఇట్ విల్ హ్యావ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ గురించి మాట్లాడడం, ఒక ఎంటిటీ గురించి మాట్లాడడం. అట్రిబ్యూట్ కాదు, ఒక ఎంటిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర ఏటీఎం సెంటర్ ఉంది, అవునా? అందరూ ఏటీఎం సెంటర్ వాడున్నారా? ఏటీఎం సెంటర్ వాడి ఉన్నారా లేదా? ఎవరికి ఐడియా Yes, లేని yes, వాళ్ళు Yes, ఉన్నారా? sir. Yes, sir. సరే, ఏటీఎం సెంటర్ గురించి మాట్లాడమంటే ఏటీఎం సెంటర్ లో అట్రిబ్యూట్స్, ఏటీఎం సెంటర్ లో ఫంక్షన్స్ ఏం చెప్తారు? పూజిత, Cash deposit and అవి ఏంటి? ఫంక్షన్సా అట్రిబ్యూట్సా? function. ఫంక్షన్స్ కదా. అంటే Deposit మనం ఏదో ఒక యాక్షన్ చేస్తున్నాం అంటే డిపాజిట్ చేస్తాము, విత్డ్రా చేస్తాము, రైట్? ఒక ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం? క్యాష్ ని డిపాజిట్ చేయొచ్చు, క్యాష్ ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే పే చెక్ అంటే స్లిప్, పే స్లిప్ పే స్లిప్ We అదేంటి, can ఏమంటారు change దాన్ని? the ATM pin. Deposit slip, Mini- sir. mini స్టేటస్, statement. మినీ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు, ఏటీఎం పిన్ తీసుకోవచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్. మరి అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఏటీఎం సెంటర్ లో అట్రిబ్యూట్స్
పూజిత మీరు చెప్పండి. Size of వాట్ ఆర్ the ద ATM. అట్రిబ్యూట్స్? ఫంక్షన్స్ చెప్పారు. Size చెప్పండి. of the ATM. సైజ్ ఆఫ్ ద ఏటీఎం. ఓకే, ఇంకా Height, weight. ఇంకేముంటాయి The ఏటీఎం లో? amount, how much చెప్పండి, పర్లే. amount is going to be stored. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక ఏటీఎం సెంటర్ ఏమి ఉంది, ఏమేమి ఉన్నాయి ఏటీఎం సెంటర్ లో. ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడట్లా. ఒక ఏటీఎం సెంటర్ కి Money. డిస్ప్లే లేదా? ATM card. Display. కార్డు వేరమ్మా, ఏటీఎం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Okay. Pin. డిస్ప్లే ఉంది, కీస్ ఉన్నాయి కదా. కీస్ ఉండవా? Card. కీబోర్డ్ ఉండిద్ది, డిస్ప్లే ఉండిద్ది, ఆ కార్డు పెట్టే ఒక దాన్ని Card ఏదో అంటారు, holder. ప్లేస్ హోల్డర్, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. వీటిని Yes. అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. Okay. ఓకే, ఇట్లానే ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ ఏం పెడతారు? ఇప్పుడు ఏటీఎం సెంటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ యూ విల్ గివ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ క్రియేట్ ఏ క్లాస్ ఫర్ ఏటీఎం అంటే? నేను ATM. స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడితే స్టూడెంట్ అని పెట్టా, ఒక పర్సన్ గురించి మాట్లాడితే ATM. పర్సన్ అని పెట్టా. Machine. ఏటీఎం అనేది క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి. ఓకే, అట్లానే అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉండాలి? వేరియబుల్స్ గా ఉండాలి. ఫంక్షన్స్ అన్ని మెథడ్స్ కింద ఉండాలి. ఒక ఏటీఎం సెంటర్ లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి? విత్డ్రా, దట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకేనా, ఇదే క్లాస్ అంటే. Okay. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్? ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. రైట్, ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్, చూడండి ఇంతే కదా. నేను ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ స్టూడెంట్ క్లాస్ చెప్పా, ఇది వేరియబుల్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ వన్ ఫంక్షన్. రైట్, సో యాజ్ ఎ హోల్ వాట్ ఐ సెడ్, I call it is a class. అర్థమైందా? మీరు ఏ కోడ్ రాసినా, ఇఫ్ యు రైట్ సింగిల్ లైన్, యూ షుడ్ రైట్ ఇన్సైడ్ ఏ ఈ బ్రేసెస్. క్లాస్ లోపల రాయాలి, బయట రాయకూడదు. ఇది తీసుకెళ్ళి బయట రాశారనుకోండి, కొంతమంది ఇట్లా కూడా రాస్తూ ఉంటారు. దాన్ని మర్చిపోయి, దాని సంగతి మర్చిపోయి బయట రాస్తూ ఉంటారు. వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఇదంతా, ఇది వచ్చింది కదా ఇక్కడ రాస్తూ ఉంటారు. ఇట్లాంటి పనులు చేయకూడదు. ఓకే, ఏది రాసినా ఎక్కడ రాయాలి? ఈ బ్రేసెస్. క్లాస్ యొక్క బ్రేసెస్ చూడండి, ఇది అంటే ఇది ఈ రెండింటి మధ్యలో. దీన్ని ఏమంటారు? స్కోప్ అంటారు. అవునా, స్కోప్. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో సామాన్లు పెట్టాలనుకోండి, మీరు మీ ఇంట్లో లోపల పెడతారా, ఇంటి బయట పెడతారా? ఇక్కడ లోపల. మీ సామాన్లు ఎక్కడ పెడతారు మీరు? ఇంటి లోపల పెట్టాలి. లోపల. అట్లానే మన డేటా ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఉండాలి. నువ్వు ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఆ స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం ఎక్కడ ఉండాలి? ఇది ఇల్లు, ఇది స్కోప్. రైట్, ఈ రెండు బ్రాకెట్ల మధ్యలో ఉండాలి. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు, ఇంటి బయట కాదు. అర్థమైందా? సో మనం రాసే ఎటువంటి కోడ్ అయినా ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏది ఉన్నా ఇది మన కోడ్ అయింది, ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన కోడ్ అయింది. సరేనా? నేను క్లాస్ లోపల రాసా, అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ రెండోది డేటా టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇక్కడ డేటా టైప్ అన్నాం. డేటా టైప్స్ మేజర్ గా ఒకటి, మీరు స్టోర్ చేయాల్సిన డేటా, అది నేమ్ కావచ్చు, స్ట్రీట్ నేమ్ కావచ్చు, కంట్రీ కోడ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా కావచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ఏ డబుల్ కోట్స్, అది వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ యూ షుడ్ హ్యావ్? String. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా రిలేటెడ్ టు నంబర్స్, అంటే నువ్వు int నీ ఫోన్ నంబర్ స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు, నీ ఐడి నెంబర్ స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు, నీ ట్యాక్స్ నంబర్ స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకున్నావు, లేకపోతే నీ వీధి నంబర్ స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకున్నావు, స్ట్రీట్ నంబరు, ఇవన్నీ ఏ డేటా టైప్? ఇట్లాంటి డేటాను స్టోర్ చేయాలంటే డేటా టైప్ ఏముండాలి? Int. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నంబర్, ఇట్ మస్ట్ బి ఇంటిజర్ డేటా టైప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్. ఈ స్టూడెంట్ యొక్క గ్రేడ్ ఏంటి? Star. ఏ గ్రేడా, బి గ్రేడా, సి గ్రేడా,
ఏంటి స్టూడెంట్ యొక్క గ్రేడ్? ఒకే ఒక క్యారెక్టర్, అవునా? ఏ ఆర్ బి సి డి ఆర్ ఓన్లీ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్. దీనిని డేటా టైప్ ఏమంటారు? CHAR, క్యార్ డేటా టైప్ అంటారు. ఓకే, ఏ డేటా టైప్ ఉండాలి? ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్, వాట్ డేటా టైప్ యూ షుడ్ హ్యావ్? Char. Char. క్యార్ ఉండాలి. ఏంటి డేటా టైప్? Char. క్యార్ అనేది అంటే ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్. ఈ గ్రేడ్ అనే వేరియబుల్ లో ఒకే క్యారెక్టర్ ఉంది అని అర్థం క్యార్ అంటే. ఓకే, ఈ స్టూడెంట్ పాస్ ఆ ఫెయిలా? Boolean. స్టూడెంట్ పాస్ ఆ ఫెయిలా? మైట్ బి Pass. వాడు పాస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే మనం ఫెయిల్ అనకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ Or ఫాల్స్. false. రైట్, ఇటువంటి వాటిని దేంతో స్టోర్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? బూల్ Boolean. అనేది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డేటా టైప్. ఇవి మేజర్ డేటా టైప్స్. స్ట్రింగ్, ఇంట్, క్యార్, బూల్, 4. ఓకే, ఒక పర్సన్, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక షాప్కి వెళ్ళావు. షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు నీకు నువ్వు ఒక 1000 రూపాయలు ఇస్తే వాడు చేంజ్ 10 పైసల ఐటెం కొన్నావు. ఇప్పుడు చేంజ్ ఎంత చెప్పు? 10 పైసా పెట్టి నువ్వు ఐటెం కొన్నావు. ఇప్పుడు నీకు రిమైనింగ్ ఎంత వచ్చింది? 999.90. 999.90 పైసా. రైట్, ఇటువంటి డేటా కూడా స్టోర్ చేయాల్సి వచ్చిందిగా. డేటా అనేది ఇది కూడా ఉండొచ్చుగా, నంబరే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెసిమల్ నంబర్. వీటిని ఏమంటారంటే ఫ్లోట్. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ద నంబర్ ఈస్ డెసిమల్ నంబర్, వాట్ డేటా టైప్ ఐ షుడ్ యూజ్? Float. Float. ఫ్లోట్ అన్నమాట డేటా టైప్. ఓకే, ఇదన్నమాట. ఇవి డేటా టైప్స్. వీటిలో ఈ డేటా టైప్స్ లో మనము టూ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటి రిఫరెన్స్ టైప్, 2 వాల్యూ టైప్. ఓకే, స్ట్రింగ్ అనేది మాత్రమే రిఫరెన్స్ టైప్, మిగతా అన్ని వాల్యూ టైప్స్. ఏంటి? 2 కేటగిరీస్ డేటా టైప్స్ 2 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేసాం. డేటా టైప్స్ 2 కేటగిరీస్. ఏంటది? రిఫరెన్స్ టైప్ వర్సెస్ వాల్యూ టైప్. ఓకే, రిఫరెన్స్ టైప్, వాల్యూ టైప్. ఓకే, ఒక స్ట్రింగ్ అనేది మాత్రమే రిఫరెన్స్ టైప్. స్ట్రింగ్ మాత్రం ఏంటి? రిఫరెన్స్ టైప్. మిగతా అన్ని వాల్యూ టైప్స్. ఎందుకు అన్నాను స్ట్రింగ్ రిఫరెన్స్ టైప్ అన్నాను? ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లాస్. ఇక్కడ క్లాస్ ఉందా? పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ క్లాస్ అనేది ఉందా? లేదు. లేదు. అదే ఈ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్కి వెళ్ళండి, పబ్లిక్ క్లాస్ స్ట్రింగ్. అంటే స్ట్రింగ్ అనేది క్లాస్, అది క్లాస్ కాబట్టి దాన్ని రిఫరెన్స్ టైప్ అన్నాను. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, అందుకని స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నా. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు డేటా టైప్స్ లో కేటగిరీస్ ఎన్ని? 2 కేటగిరీస్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్, రిఫరెన్స్ టైప్స్, వాల్యూ టైప్స్. డేటా టైప్స్ లో మేజర్ గా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రిఫరెన్స్ టైప్ అంటే ఏంటి? విచ్ డేటా టైప్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్. ఇది స్ట్రింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. సో దట్స్ వేర్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిఫరెన్స్ టైప్. ఓకేనా? వేరే ఇంట్ అనేది క్లాస్ కాదు, ఇది స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దాన్ని అందుకని వీటిని వాల్యూ టైప్స్ కిందకి డివైడ్ చేశా. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇది రిఫరెన్స్ టైప్ అయిద్దా, వాల్యూ టైప్ అయిద్దా? స్టూడెంట్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ అనొచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్లాస్. సో క్లాస్ అనేది ఏంటి? రిఫరెన్స్ టైప్. ఓకే, మరి ఇంట్ తొందరగా చెప్పాలి. వాల్యూ Value టైప్. క్యార్, Value type. Value type. కరిష్మా, వాట్ ఈస్ క్యార్? వాల్యూ టైప్ సార్.
బూలియన్, వాల్యూ టైప్. ఫ్లోట్. వాల్యూ టైప్. ఎస్, ఓకే. ఇవి స్ట్రింగ్ అనేది రిఫరెన్స్ టైప్ ఎందుకు అన్నానంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ కాబట్టి. ఓకే, అది సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి. అయిపోయిందా? ఇది డేటా టైప్స్ అయిపోయినాయి, వేరియబుల్స్ అయిపోయినాయి మనకి. ఇప్పుడు మేజర్ పార్ట్ ఏంటది? ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది కూడా సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ ఓకే కదా, మీకు గుర్తుందా? ఇప్పుడు సింటాక్స్, వేరియబుల్ సింటాక్స్ గుర్తుంది కదా? లేకపోతే 10 times బై హార్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, అందరు ఉన్నారా? నిన్న వచ్చి వాళ్ళు రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? దర్యావి, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir, I'm there. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో సో ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. విల్ డిస్కస్. ఎనీ డౌట్స్? ఏం పర్లా, మనము ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం ఇది. ఓకే, చాలా మందికి కంప్యూటర్ అంటేనే కొత్త ఉండొచ్చు కదా, సో వినంగానే రావాల్సిన అవసరం లేదు. వేరియబుల్స్ ఎందుకు వాడాను హుసేన్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ హుసేన్? ఓకే, ఎక్కడ ఇంకెవరు? కృష్ణ, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్? To store the data. టు స్టోర్ ద డేటా, రైట్? వెరీ గుడ్. కృష్ణ అని అడగడం రైట్ కాదు. షాహిద్, యూ టెల్ మీ వై ఐ నీడ్ వేరియబుల్ హియర్. సాజిద్, ఆర్ యు దేర్? ఏంటబ్బా వీళ్ళంతా ఉండరు, ఎక్కడ పెట్టి ఎక్కడ పోయినట్టున్నారు. కానీ ఓకే, రెడ్మీ 10. హూ ఇస్ ద రెడ్మీ 10? Redmi 10. Who is Redmi 10? Who is using Redmi? Who joined from mobile? సరే, ఇంకా ఎవరికి ఏం డౌట్స్ లేవు. ఇట్స్ ఓకే, వెరీ గుడ్. అందరికి చాలా బాగా అర్థమైంది అని నేను అనుకుంటున్నా. ఓకే, నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఫంక్షన్ కూడా సింటాక్స్ ఉంది. ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఏంటంటే, సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు కోడ్ రాయడం చాలా ఈజీ. చిన్నపిల్లల లెక్కలో ఏని ఎట్లా మనం ఇది చేస్తామో ముందు ఇనీషియల్ గా బైహార్ట్ చేసి 100 సార్లు రాసి గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అట్లానే సింటాక్స్ ని మనం ఒకటికి 10 సార్లు, 10 సార్లు కాదు 20-30 సార్లు బైహార్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం గుర్తుంచుకుంటాం. ఓకే, ఫంక్షన్, ఇది ఫంక్షన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ అవుతాయి మనకి. అంటే ఫంక్షన్ రాయడానికి, ఫంక్షన్ అంటే తెలుసు కదా, ఏ స్టూడెంట్ కెన్ లెర్న్, ఏ స్టూడెంట్ కెన్ లిజన్, ఏ స్టూడెంట్ కెన్ రీడ్, ఏ స్టూడెంట్ కెన్ వాక్, ఏ స్టూడెంట్ కెన్ సంథింగ్. ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్. సో ఈ ఫంక్షన్స్ ని ఎట్లా రాస్తాం? దానికి సింటాక్స్ ఉంది. అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఈ రూల్స్ ఎప్పటికీ మారవు. ఆ రూల్స్ గుర్తుంటే వీ కెన్ రైట్ ద ఫంక్షన్స్ ఈజీలీ. వాట్ ఈస్ ద రూల్? ఫస్ట్, పబ్లిక్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్. వీటిని యాక్సెస్ మోడిఫైర్, పబ్లిక్. ఓకే, యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అంటే పబ్లిక్, రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, ఓకే, ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఓకే, నేను కామెంట్ లో పెడుతున్నా సింటాక్స్ కాబట్టి. ఇది కామెంట్ అన్నమాట. ఇట్లా పెడితే ఈ కోడ్ లెక్కలోకి రాదు అని అర్థం. ఓన్లీ మీకు అర్థం కావడానికి రాసిన కోడ్ అని.
ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట. ఓకే, సో సింటాక్స్ ఏంటి? పబ్లిక్ అనే యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటో చెప్తా. ఓకే, రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఇది ఇది ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఈ బ్రేసెస్ మధ్యలో నువ్వు ఏ కోడ్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఒక సింటాక్స్. ఓకే, రెండో సింటాక్స్ ఏంటి? సేమ్ టైప్ ఉంది, ఇది ఫంక్షన్ పబ్లిక్, రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్స్. అంటే సమ్ వేరియబుల్స్ యూ కెన్ పాస్. స్ట్రింగ్ నేమ్, ఇది ఒక పారామీటర్. ఓకే, ఇంట్ ఐడి, ఏదో సంథింగ్, రైట్? ఈ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఇది సింటాక్స్ విత్ పారామీటర్స్. వీటిని ఏమంటారు? విత్ పారామీటర్స్, వితౌట్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంటంటే వాయిడ్, ఇట్లా ఉండిద్ది. ఇప్పుడు ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇది సింటాక్స్. ఫంక్షన్ సింటాక్స్. ఇది ఫంక్షన్స్ రాసేటప్పుడు అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ చూడండి, నేను ఇదే కదా ఫాలో అయింది. పబ్లిక్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ నేమ్, రిటర్న్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. ఐ వాంట్ నో ద స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, రైట్? సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే ఫంక్షన్ పేరు రాశాను, ఓపెన్ బ్రాసెస్ క్లోజ్ బ్రాసెస్. అవునా? ఇక్కడ నీ ఫంక్షన్ నేమ్ అనే దాంట్లో నీ ఇష్టం వచ్చిన ఫంక్షన్ నేమ్, నిన్ను ఏ క్వశ్చన్ అడిగారో దాని ప్రకారం నువ్వు ఫంక్షన్ నేమ్ రాసుకుంటావు. ఓకే, ఓపెన్ బ్రాసెస్ క్లోజ్ బ్రాసెస్, రైట్? ఓపెన్ బ్రాసెస్ క్లోజ్ బ్రాసెస్. తర్వాత ఇది బ్రాకెట్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ బ్రేసెస్. ఇది సింటాక్స్. ఈసారి ఇప్పుడు ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఫంక్షన్ ఉండదు. కొన్నిసార్లు నువ్వు వీడు ఆప్షన్ ఇవ్వాలి కదా. వీడు ఒక 500 అమౌంట్ ని విత్డ్రా చేయాలనుకోండి, యూజర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. వీడు 500 అంటే 500 అమౌంట్ ని విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాడు. లేకపోతే 500 కామా సంథింగ్ 10,000 సమ్ we need to provide the input. Based on the input, this function will perform the action. సో అట్లాంటప్పుడు పారామీటర్స్ కూడా అవసరం వస్తుంది. ఓకేనా? సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మనం 1-10 ఫంక్షన్స్ రాసిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి సింటాక్స్. పబ్లిక్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వితౌట్ పారామీటర్స్, పబ్లిక్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ పారామీటర్స్ బ్రాకెట్ లో, ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ బ్రేసెస్. ఓకేనా? ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ బ్రేసెస్, రైట్? అవునా కదా? Yes, sir. ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడమే. కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది ఏంటి? మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలి వీటిని. ఓకేనా? ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి కొంచెం ఎలాబరేట్ గా చూద్దాం. బట్ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హుసేన్ ఉన్నావా నువ్వు? హుసేన్ ఆర్ దేర్? పూజిత, మీకు అని అర్థమైందా ఫంక్షన్ సింటాక్స్ అర్థమైంది సార్. ఏంటో చెప్పండి. సింటాక్స్ చెప్పండి, ఎక్కడ చూసే చెప్పొచ్చు మీరు. పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఇక్కడ వాయిడ్ ఉంది, నేను రిటర్న్ టైప్ మెన్షన్ చేయాల, వాయిడ్ అన్నా. ఓకే, Okay, దట్ void. ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ టైప్. ఓకే ఓకే, That is ఫంక్షన్ నేమ్ parameters. Function without name, parameters. open bracket and close bracket without parameters. ఇది మిస్ కాకూడదు. ఓపెన్ Okay, బ్రాసెస్ open క్లోజ్ bracket బ్రాసెస్. ఈ మధ్యలో మనం రాసే కోడ్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ రాయాలి. ఎక్కడ రాయాలి? ఫంక్షన్ సంబంధించిన కోడ్ ఎక్కడ రాయాలి? between మీ ఇంట్లో open 4 bracket. గదులు ఉన్నాయి. ఏ గదిలో Within the ఉండాల్సిన curly వస్తువు braces. ఆ గదిలోనే ఉండాలి. ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండకూడదు. ఓకేనా? అట్లానే ఇది ఒక గది అనుకోండి ఫంక్షన్ అంటే. ఓకే, దానికి బ్రేసెస్ ఇది, Okay. ఈ బ్రేసెస్. ఈ ఫంక్షన్ సంబంధించిన కోడ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇది ఇక్కడే ఉండాలి. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ సంబంధించిన కోడ్ ఇక్కడ రాస్తాము.
Okay. Okay. Now let's discuss few of the ఇది గుర్తుంది కదా సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని ఫంక్షన్స్ రాద్దాం. ఓకే, సింటాక్స్ గుర్తుందా? ఏ ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్, వితౌట్ పారామీటర్, ఏ ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్. కరిష్మా, ఆర్ యు దేర్? ఆర్ యు విత్ మీ? Yes, sir. ఓకే, నౌ ఏ స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? Student. కరిష్మా, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? ఏం చెప్పాను? Print the Function. student details. Student details. ప్రింట్ స్టూడెంట్, ఇది నా ఫంక్షన్. ఓకే, సింటాక్స్ ప్రకారం ఏముండాలి? ఐ డోంట్ వాంట్ టు పాస్ ఎనీ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. సో సింటాక్స్ ప్రకారం ఇది ఉండాలి. ఓపెన్ బ్రాసెస్, క్లోజ్ బ్రాసెస్. ఓకే, ఇది ఓపెన్ బ్రాసెస్, క్లోజ్ బ్రాసెస్. ఇది ఇప్పుడు నువ్వు ఏ కోడ్ రాయాలన్నా చూడండి, ఇది పబ్లిక్ వాయిడ్ ప్రింట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, లేదు ఇంకో ఫంక్షన్ రాద్దాం అనుకో ఈసారి. పబ్లిక్ వాయిడ్, ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ ఫంక్షన్ స్టూడెంట్ లెర్న్, ఈజ్ లెర్నింగ్ సమ్ కోర్స్, సమ్ లెర్నింగ్ కోర్స్. ఇది ఒక ఫంక్షన్. ఓకేనా? లెర్నింగ్ కోర్స్, ఇది ఒక ఫంక్షన్. ఓకేనా? చూడండి, పబ్లిక్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్. నౌ ఇప్పుడు వీడి డీటెయిల్స్ కావాలి నాకు. ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ కొన్ని డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకుందాం. ఓకే, వాటి డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయి? కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకో చెప్తాను. ఇది ఎందుకంటే మీరు ఇష్టం వచ్చింది ప్రింట్ చేయడానికి. హెలో అన్నారు అనుకోండి, అది హెలో అని ప్రింట్ చేసేది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ లో మీరు ఏది ఇస్తే అది మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ గా వచ్చింది. అవుట్పుట్ ఎట్లా వచ్చిందో చెప్తాను. ఓకే, సరే. ఇంకోటి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది మీకు బ్లాక్ స్క్రీన్ ఒకటి వచ్చింది ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు.